الحمد لله الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البحر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنتق الشجر والحجر سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق الصفر خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق الهداية خلق الضلال خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الخير خلق الشر خلق الحر خلق الحر خلق القر خلق البر خلق البر خلق الأضداد يفعل ما يشاء يقدر على كل شيء وهو يقدر ولا يقدر وهو يسأل ولا يسأل فضل زمانا على زمان إنسانا على إنسان فردا على فرد بلدا على بلد بقعة على بقعة ملة على ملة كتابا على كتاب يفعل ما يشاء سبحانه نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في منته لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى سائر الناس والجان مبشرا ونذيرا وداعيا ومعلما ومبلغا وجاهدا وزاهدا والأسوة الحسنة الذي أيده الله تعالى وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة الذي زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة نسأل الله تعالى ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا متعلمين بتعليمه متدرسين بتدريسه متخلقين بأخلاقه وهم الذين كانوا يجاهدون في سبيله وهم الذين كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وببلادهم وبميلادهم وبتلادهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يحصون كل سلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا شموسا للهدى ورجوما للشياطين الردى وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط وتفريط من غير تغيير وتبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه
ومن فاز بصحبته ومن نجح بحبه علماء أمته وفقهاء دينه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان শেহতের পাড়া আল হাদি ইসলামী যুব সংঘ এর উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনের মহাত্তম সভাপতি, সমাগত সম্মানিত মুরব্বিয়ান, কোরআন সুন্নাহর ধারক বাহক আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী, সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ইমান দীপ্ত যুবক ভাই সব, কোরআন প্রেমিক সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের সামনে তিলাবতকৃত আয়াতের আলোকে দারুল উলুম দেওবন্দ তথা কওমি মাদ্রাসা এই উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তৌফিক প্রার্থনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় গুণ রয়েছে ওই গুণ উল্লেখ করে তার বান্দাদিগকে ডাকছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। ঈমান সবচেয়ে বড় গুণ। মানুষের মধ্যে যতগুলা গুণ রয়েছে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে ঈমান। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান সঠিক হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমাল গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন বিহি, যার উপর ঈমান আনবে, তার মারিফত বা তার সঠিক পরিচয় লাভ হবে না। সুতরাং আল্লাহর পরিচিতি, সঠিক পরিচিতির প্রয়োজন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক পরিচিতির প্রয়োজন এবং তার সান্নিধ্য লাভে যারা ধন্য হয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম তাদের পরিচিতির প্রয়োজন এবং তাদের অনুসরণে আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম, মুজতাহিদিন আযম যারা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের মাধ্যমে এই দুনিয়ায় ইসলামের খিদমত করে গেছেন তাদেরও পরিচিতির প্রয়োজন। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানওয়ালাদিগকে ডাকছে, হে ঈমানওয়ালারা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহকে ভয় করবেন কেমন করে? আল্লাহকে দেখা যায় না, আল্লাহকে হাত দ্বারা ধরাও যায় না, আল্লাহকে অনুভূতির মাধ্যমে অনুভব করা যায় না। আল্লাহ অদৃশ্য, মহান সত্তা আল্লাহ। আল্লাহকে ভয় করবেন কেমনে? দৃশ্য বস্তু, বাঘ, ভাল্লুক, হিংস্র জন্তু, ওইগুলাকে দেখা যায়, ওইগুলাকে ভয় করা যায়। আল্লাহকে ভয় করার ব্যবস্থা কি? আল্লাহর ভয় ওই সময় সঠিকভাবে আপনার জন্য করা সম্ভব যখন আপনি সাদিকিনদের সান্নিধ্য লাভ করবেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন।
সাদিকিনদের সান্নিধ্য যখন লাভ করতে পারবেন তখন আপনি সঠিকভাবে আপনার অন্তরে আল্লাহর ভয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তবে আল্লাহর ভয় আর অন্যান্য ভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবজন্তু, হিংস্র জন্তুকে দেখলেও ভয় লাগে, সাপকে দেখলে ভয় লাগে, বাঘ দেখলে ভয় লাগে, না ভয় লাগে না? উস্তাদকে দেখলেও ভয় আসে, মাতা পিতাকে দেখলেও ভয় আসে। এই দুইটা ভয় কি সমান? বলুন না, সমান নয়। সাপ বিচ্ছুকে দেখলে ভয় লাগে কেন? সাপ বিচ্ছু হয়তো আঘাত করবে, ওই আঘাত পাওয়ার অনুভূতিতে সে ভীত হয়ে যায়। মাতা পিতাকে দেখলে ভয় লাগে, উস্তাদকে দেখলে ভয় লাগে, কি জানি বেয়াদবি হয়ে যায়। ওইটা হচ্ছে তার মর্যাদার ভয়। ওইটা কিসের ভয়? বলুন না, মর্যাদার ভয়। আল্লাহ তাআলার সঠিক ভয় ওই সময় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সাদিকিনদের সুহবত বা সান্নিধ্যে আপনি আসবেন, তখন আপনার অন্তরে সঠিক ভয় আসবে। ওই ভয় যখন আপনার মধ্যে আসবে তখন সৃষ্টির ভয় আপনার অন্তর থেকে একদম দূর হয়ে যাবে। সৃষ্টির ভয় আর মোটেই আপনার অন্তরে থাকবে না, থাকতে পারে না। আপনাকে আগুনে ফেলে দিক অথবা সাগরে নিক্ষেপ করে দিক, আপনাকে যে কোনো অবস্থায় লাঞ্ছিত বঞ্চিত করুক না কেন, আপনি কখনো ভীত হবেন না, বরং আপনার সাহস আরো বেড়ে যাবে। আপনারা জানেন হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন তারা শুলি কাষ্টে ঝুলিয়ে দিল, নিশ্চিত মৃত্যুমুখী তিনি হয়ে গেলেন, তখনও বীরত্বের প্রকাশ করছিলেন। লাস্তু উবালি হিনা উকতালু মুসলিমা আলা আইয়ি জামবিন কানা লিল্লাহি মাসরাই যালিকা ফি যাতিল ইলাহি ইয়াশা ইউবারিক ফি আওসালি সিলবি মুমাজ্জাই। বীরত্বের প্রকাশ করছিলেন, আমার কোনো ভয় নাই, আমার কোনো ভয় নাই, আমার কোনো পরোয়া নাই। যেহেতু আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি, আমার অঙ্গের প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করবেন, সুতরাং আমার ভয়ের কোনো কারণ বলুন না। মৃত্যুর ভয়ে নাই। হযরত বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মৃত্যুমুখী, তখন বন্ধুরা তার সাথীরা কাঁদছিল। হঠাৎ করে তার মধ্যে চেতনা আসলো, জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কাঁদছো কেন? তারা বলতে লাগলো, বন্ধু বিলাল, তুমি চলে যাচ্ছ, ওই সুন্দর পৃথিবী তুমি দেখবে না, তোমার সুন্দর আওয়াজও আমরা শুনবো না, তোমার জ্যোতির্মান চেহারাও আমরা দেখব না, চিরকালের জন্য তুমি আমাদিগকে ছেড়ে চলছো, তোমার বিরহের ব্যথায় আমরা কাঁদছি। তবে অবাক হলাম, সক্রাতের সময়, কঠিন সমস্যার সময় তুমি কেন হাসছো? নাহনু নাবকি ওয়া আনতা তাযহাক। কেন হাসছো? আমরা কাঁদছি তোমার জন্য আর তুমি হাসছো। সক্রাতের সময় কতই না কঠিন সময়, ওই সময়ে তুমি হাসছো কেন? জবাব দিলেন, আমি কাঁদবো কেন? আমি কেন কাঁদবো? কেন কাঁদবো? আমার কান্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমার এখন হাসার সময় আসছে। আন আলকা গাদান মুহাম্মাদান আসহাবাহু, কয়েক মিনিট পরে আমি আমার নবীর কুলে চলে যাব। বিলাল রেলি করছে নি বিলালে? কও না, রেলি করছে। বিলালে রেলি করছে? এই দুনিয়ার মানুষ বলো না, রেলি করছে। জন্ম দিবস পালন করছে, মৃত্যু দিবস পালন করছে বিলাল। নবীর মহব্বত পাইতে চাইলে বিলালের অনুসরণ করো, আবু বকরের অনুসরণ করো, উমরের অনুসরণ করো। নাইচা লাফাইয়া, নাচা নাচিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া মহব্বত লাভ করা যায় না। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি। আল্লাহর ভালোবাসা চাও, নবীর অনুসরণ করো। নবীর ভালোবাসা চাও, সাহাবার অনুসরণ করো। আর না হয় নবীর ভালোবাসা লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। নবীর পরিচিতিরও দরকার আছে না নাই? নবীর পরিচিতির দরকার আছে না নাই? চিনা লাগবো আগে, না না চিনই মহব্বত ভালোবাসা। কও না, বিয়া করলাই বেটা না বেটি, ভালোবাসা থাকিলা বেটা মাতে না খুঁজতাবা, জোয়ান ফাই নিতে বুঝে না নিবা। বেটা না বেটি চিনলে না তুই বিয়া করতে কি লাগবে? বউরে মায়া করতে দে, বেটা না বেটি চিনন লাগবো নাইনি? মা তো না, চিনন লাগবো, নবীরে চিনন লাগবো। চিনবার আগে ভালোবাসা সম্ভব না। নবী রসুলরে না চিনিয়া ভালোবাসা সম্ভব?
অনে রসুল মানুষ আর রসুল ফিরিস্তা। এখন মানুষ রসুলটা তুমি মনে করিলাই ফিরিস্তা রসুল অনুসরণ করতে পারবা, ভালোবাসতে পারবা। ফিরিস্তা রসুলে বিয়া করুননি মাতেন না বেড়া, বুঝো টুজো নাইনি, নিজের দেশের ভাষা বুঝো না। ফিরিস্তা রসুল জিবরাইলে বিয়া করছেন কটা? ওটা করছেন না মাতো না বা আমরা দেশি ভাষায় কইরাম তেইতে বুঝরাই নাইনি। জিবরাইলেও বিয়া করলা তিনটা, ওটাও করছেন না মাতো না, ওটাও করছেন না। তান হরবরি আসিল ডাকা হই আমরার ফিকির, আমরার ফিকির হই, আমরার চিন্তা হই, আমরার চিন্তা হই। তাহলে নবীরে চিনলাম, নবীরে যদি ফিরিস্তা রসুলের মতো মানিলাই তে নবীরে চিনলাম মাতো না। অনুসরণ করা সম্ভব, ভালোবাসা সম্ভব? সম্ভব না। অনুসরণ করতে হইলে আমার মতো নবী হইতেই বা নাই, নবীর অনুসরণ কর্ম কেমনে? নবী যদি আমার মতো না হয়, আমি মানুষ, নবী হইবা মাতো না। ফরিস্তায় অনুসরণ করব ফরিস্তা রাসূলের, মানুষ অনুসরণ করব মানুষ রাসূলের। আর নইলে আগা মোতাবদ্ধ হয়ে যাব গিয়া, ওই মাথে না। জিবরাইলে হিসাব করো, আজরাইলে আগুননি, অনুসরণ করবে কিলা? বাপরে কিলা খান, বাবার মা ফিরিস্তার মা বাবা আছে মা তো না, মা বাবা আছে, তাহলে অনুসরণ করবা এখানে। ফিরিস্তা রসুলের অনুসরণ করা মানুষের জন্য কখনো সম্ভব না। মানুষ অনুসরণ করতে হইলে মানুষ রাসূলের অনুসরণ করতে হইব। চিনন লাগবো না? লাগতো না মা তো না, চিনন লাগবো। এর লাগে আল্লাহ কোরআন শরীফও চিনাইছুন, কোরআন শরীফ নাজিল করছেন চিনবার লাগিয়া। আল্লাহরও চিন্তায়, নবীরও চিন্তায়, এর পরে ভালোবাসা সম্ভব। মানে খালি খামোখা গল্লি তার ওই বাজারের গল্লিত গা লাফাইলে নবীর মোহব্বত পাইলি ভাই? হ্যাঁ পাল্লিয়া যেটা নব্বেও করছেন না, সাহাবায়ও করছেন না। হানফি মজব দাবি করো ইমাম আবু হানিফাও করছেন না, শাফি মজব দাবি করলে ইমাম শাফিও করছেন না, হাম্বল মজব দাবি করলে আহমদ ইবনে হাম্বলও করছেন না, লা মজব দাবি করলে হেরাও করছে না। লা মজব আর একটা আছে নানি ওটা মাতো না? আপনারা মজব আসেনি? মাতো না? যারা লা মজব এরা ওইটা করে নাই, এরা মাঝে দিয়ে আরটা করিলে ইটা করিয়া মহব্বত লাভ করা যায় না। বেজারও না, এটা বেজারিও নাই, বেজার হইতে এখানে মানে মহব্বত করতে করতে কইলাই নবী এত মর্যাদার অধিকারী, এত মর্যাদার অধিকারী যে তান মার ফেটে দিয়ে বাইরে হইছেন। ওইটা বলে নবীর মুজিজা, মার ফেটে দিয়ে নাবি ভাই বাইরে হইছেন, মার নাবি ভাই বাইরে হইছেন, যে নবীর মর্যাদা। নাবি ভাই বাইরে মর্যাদা, এটা তো অপারেশন হতে হতো তারে বার করে। নাবি ভাই বাইরে মর্যাদা নেই মাতো না? নবীর মর্যাদা করে নবী বুঝি বাইরে সন্তান মার নাবি ভাই। দলিল দে, দলিলও পায় না, আমি দলিল পাই তারার দলিল আমি পাই, আমার মুখস্থ আমার তাও কম পাই, তারার তা বেশি পাই। উলিদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকতুনা ওয়া মাসরুরা, নবী কিলা জন্ম নিছেন হাদিসের মাঝে বর্ণিত আছে। নবীর দুইটা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, একটা হইল মাকতুনান আর একটা হইল মাসরুরান। মাকতুনান অর্থ হইল খতনাকৃত অবস্থায় নবী জন্ম নিছেন, তান খতনার করানি লাগছে নাই, মার ঘর থেকে হইছেন খতনা করা অবস্থায়। আর আরেকটা হইল মাসরুরান, ওইটাই মারলো টেকাইয়া। মাসরুরানটা মুস্তক কইছে সুররা তাকে, এটা ঠিক আছে। সুররা অর্থ হইল নাবি, এখন মাসরুরান সুররা থেকে মুস্তক কইছে নাবি ভাই নবী ভাই দিয়েছেন বলে, এটা তার নিজে বানাই লিছে। যেখানে হাদিস আছে এখানে অর্থ লেখা দিছেন। দেখো নি বা হলে দেখো নি, মাথো না দেখো, যদি কিতাব খুললা দেখো, কিতাব খুললা দেখো লেখকে দিছে অর্থ। মাসরুরান অর্থ মকতু আসুররা,
মাসরুরান অর্থ হয় না বেফানতে, কিন্তু খালি বুড়ো খলাইছ না এতিয়া, পিছলে হয় নাইছ নানি। মাসরুরান অর্থ মকতু আসুরা, নাবি কাটা। আমার নবী জন্ম নিছন খতনাকৃত অবস্থায়, নাবি কাটা অবস্থায়। এই দুটা অবস্থা হইল নবীর, দুটা অবস্থা খাও না। বেটাও চিনে না, বেডিও চিনে না। ওদের বাংলাদেশের নকলটা সমান হয়ে গেছে গিয়া। মসরুরান এটা বেডা না বেডি? মসরুরান মখতুনান এটা মুজক্কর না মুয়ান্নাস বে সুকুম বুদার ফুয়া। এটা বুঝস না নিয়ে, আরবি পড়তে পড়তে বুড়ো হয়ে গেছিস গিয়া। মাখতুনান মুজক্কর না মুয়ান্নাস, মাসরুরান মুজক্কর না মুয়ান্নাস। তো বোঝা গেল এটা নবীর গুণ, নবীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নবী জন্ম নিছেন, নবীর অবস্থাটা কিটা আছিল? নবীর অবস্থা না তার মার অবস্থা? না উলিদান নবী, নবী অর্থ নবীর মা, মা তো না। নবী অর্থ নবীর মা না নিজে নবী? এই নবীর দুইটা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, একটা মাখতুনান আর একটা হইলো মাসরুরান। সুতরাং দুটো হইল নবীর অবস্থা। এটা পুংলিঙ্গ, এটা স্ত্রীলিঙ্গ না। এখন পুংলিঙ্গ বুঝে না, স্ত্রীলিঙ্গ বুঝে না, আর নবীর রূপে মিথ্যা অপবাদ লাগায়। অনেক কিতাব পড়ার লাগবো বা অনেক, কিন্তু অকলতা খালি কিতাব লইয়ায়, কোরআন শরীফ লইয়ায়, বুখারী শরীফ লইয়ায়। অনেক পাইছে বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফও আছে সহি হাদিস। ওই হাদিসটা সহি নিবা, হয় সহি হাদিসও আছে। সহি চিননি, সহি নি চিনে, ওইটার তো চিন্তার ব্যাপার আছে। সহি কোনটারে কয়? প্রত্যেকটার এক একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে। প্রত্যেক ফোনের, প্রত্যেক বিষয়ের একটা নিজস্ব না পরিভাষা আছে। যার জির বিষয়ের, যার জির পরিভাষায় বুঝতে হইব, অন্য পরিভাষায় বুঝলে হইতো না। ইয়া আল্লাহ, ফাইলেই যায়নি, ফাইলেই যায়নি মাতো না। নবী জাকাত আজির আসন, সব জাকাত আজির নাজির। জি না এখানে বইস গুণা ন, বইবার জায়গা ভাইলাই কয় লবি তো অকল জাকাতে হাজির কেন বইলাই খিলা বেটায়, ওই মাতে না। তা বুঝো বুঝো নাই নিতে বইলে নো খার উপরে বইবে, এটা নো বেয়া দবি। হয়তো নবী অকল জায়গাত আসন, যে জাগা সকল তা ফাঁক নি না, না ফাঁকও আছে, ফাঁক না না ফাঁকও আছে, কও না ফাঁক না না ফাঁকও আছে। সকল জায়গাত থাকলে খালি ফাঁক জায়গা না, না ফাঁক জায়গাও আছে। তে বুঝা গেল নবী সকল জায়গাত আসন, তে ফাঁক জায়গা তো আসন, না ফাঁক জায়গা তো। এটা নবীর প্রতি বেয়াদবি না? কও না জুড়ে, বেয়াদবি না? বেয়াদবি না? অনব্য সকল তুই দেখুন, সব দেখুন। নব্বে দেখতা গীতা ওইলেও দেখুন। আমরা ফির সাহেবের মুরিদ ভক্ত, ই মুরিদ যখন তার বউর সাথে মিলন করে, তাইনের বীর্যটা বারইয়া কোনহান গিয়া স্থান লয়, ইটা পর্যন্ত বললে ফির সাহেবে দেখিলাই যে নব্বে দেখতা না খানে তারার দলিল। নব্বে দেখতা না খানে ওলি তাকে নবী বড় নাইনি মাতো না, সাইডাত ফাঁস মানে মোর তো ভাই বড় বেটা না, আসছো না তোমরা আসো খানে বা আমার ডং করো না কিতা তেদু নবী বড় না ওলি বড়? তে ওইলে যে বালা দেখুন, তে নব্বে আরো বালা করিয়া দেখুন। আপনারা বিয়া করছেন নি অকলে? ওই মাতো না, ফুয়াফুরি আসেনি? সেউরই নাই। নয়া ফুয়ারে বিয়া করাইলে, নয়া ফুরি যখন রান্না দিলাই, তখন গিয়ে আপনারা মনে হয় দেখেন আমার ফুয়ায় কিলাখান মিলন তান বউয়ের সাথে, দেখুন না গিয়া মাতো না। তখন কোনো বাপা যদি গিয়া দেখিলাই যে আমার সোনা ভূতে, আমার সোনা বউয়ের সাথে কিলাখান মিলন দেখি তাই, কিলাখান মিলন গিয়া যদি আপনি দেখাত লাগুন, তে আপনি বড় সভ্য না, জবরবদ রোজাওয়ার মানুষ। ফুয়ায় ফুরির লোকে কিতা করে তান গিয়া বড় দেখুন। ফুয়া ফুরি যখন বড় হয়ে গেছি তখন তার গিয়া দেখুন তান কিলাখান মুতন।
ওইটা দেখো নে গিয়া যদি দেখো সেইটা বালা মানুষ না পাগল ক না জুড়ে ভদ্র না অভদ্র সভ্য না অসভ্য সুতরাং নবীর প্রতি এই ধরনের কথা খাওয়া নব্য সব দেখুন সব জায়গাত নবী আসুন এটা নবীর উপরে চরম ধরনের অপবাদ সুবহানাল্লাহ নবীর হল থাকি বড় বক্ত আসলা সাহাবা ইলাহান বক্ত হইতে পারতাই নাই পারবাইনি কহসান ওলি হইতে পারো আসমানে দিয়ে উড়া দিয়ে যাইতে কি পারো কিন্তু আমার নবীর সাহাবার সমান হইবাইনি হওয়া সম্ভব নি সম্ভব না ই সাহাবার তো ইলাহান কথা কইছেন না যে নব্য কলতা দেখুন ইয়া আপনি সাহাবা থাকার বড় গেছেন আরো যেটা কোরআনও নাই হাদিসও নাই নব্য কইছেন না এমন অভদ্র কথা নবীর উপরে কইলে মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার নবীর উপরে মিছা মাতলে ব্যস্ত লাইবে গিয়া ক না তা আল্লাহর উপরে মিছা মাতলে জান্নাত মাতো না আল্লাহ কোন নবী মানুষ আল্লাহ কোন নবী মানুষ আশিক কয় মানুষ না আল্লাহ কয় নবী মানুষ নব্য কয় আমি মানুষ আশিক কয় মানুষ না এর অর্থ আল্লাহও ঠিক কইছেন না নব্য ঠিক কইছেন না আশিকে ঠিক কইছে এটাও ওটাই সংসার এটা কোনো ওইটা অত ওয়াজ না এটা আমার আনছো ওয়াজ হওয়ার লাগে আমি ওয়াজ চিনি নিবা ওয়াজ করতাম 1857 সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হইল কোরআন রে মিটাইবার লাগিয়া ইংরেজ হল তারা যুদ্ধ চালাইল আলিমুল আমার হাজার হাজার আলিমুল আমারে গাছের ডালের মাঝে লটকাইল এই সময় আলিম আসলা 2 গুরু ক গুরু ক না 1 গুরু উরুস চিদনি যখন বেড়ায় নাচে বেটেও নাচে কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস কয় মায়ও নাচ বাপও নাচ ওয়ায়ও নাচ সূর্যও নাচ বেড়ায় তো নাচে 60টা আর বেটে নাচে 6টায় ওই উরুসও আসিল 1 গুরু আলিম হালুয়া খাওয়াত মস্ত কাসিম নানতুই রহমতুল্লাহ আলাইহি চ্যালেঞ্জ করলো ইংরেজ পাদ্রে ফান্ডারের ঘরে ঠান্ডারে চ্যালেঞ্জ করলো কোরআন মিসা ইনজিল হাসা চ্যালেঞ্জ করলো তোরার বাপের ক্ষমতা হইল না রে তোরা চ্যালেঞ্জ রে গ্রহণ করলে করছে দেওবন্দের কাসিম নানি তো তোরা হালুয়া লাইব গিত হালুয়া বন অনেও আছে নানি না তো না থাকতো রানী থাকতো এখন না থাকতো রানী থাকতো এটা থাকবো এটা বাদ দিতে আবার তাই নাই এটা থাকবোই টান চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলা গে লাগিব হালুয়াওয়ালা উরুসওয়ালা আলিমকল এরার খুশির শেষ নাই তারাও খুশি তারার বউও খুশি তারার মাও খুশি কেমনে পারবো কাসিম নানতবি দুর্বল একটা মানুষ ফারাসি রাখাফর স্বাস্থ্য ক্ষীণ স্বাস্থ্য দুর্বল মানুষও নাই তার সঙ্গে শক্তি নাই একবারে দুর্বল জনসমর্থন নাই অর্থ সমর্থন নাই কিছুই নাই পারবো কি এইগো আরবো ইডি আরলে কাসিম নানতবি আরলে আমরার জয় তারা মিঠাই বাটে মিলাদের মিঠাই বাটে মিলাদ চিনি কোরআন শরীফও আল্লাহ কইছেন নি বা দুরূদ শরীফের কথা কইছেন না ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সাল্লুর অর্থ মৌলুদ শরীফ পড়াও সাল্লুর অর্থ মৌলুদ শরীফ পড়াও দুরূদ শরীফ পড়াও ও বেটা ইমাম সাহেবের ঘরে ইমাম সাহেব জামাইয়ের ঘরে জামাই সাল্লু অর্থ দুরূদ শরীফ পড়ো না পড়াও
মাতো না দুরূদ শরীফ পড়ো না পড়াও পড়ো না পড়াও তে ফরানিত লাগছো কেন লাগিয়া যে পড়ে তার উপরে আল্লাহর রহমত মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা যে দুরূদ শরীফ পড়বো আমার উপরে আল্লাহ তার উপরে রহমত নাজিল করবা 10 বার মা আয়েশা কইন আল্লাহ তার উপরে রহমত নাজিল করবা 70 বার তা মিরকা তো দেখো পড়ছো নি মিরকা মন্তিকের কিতাব সেটা মন্তিক তুকানি লাগো মিরকাত মন্তিকেরও আছে এখন মানে ইমাম বেড়াকে তো গাইব মন্তিক ওই খান সাহেব কিতাব হইয়া গেল মন্তিক তো এটা নাই মন্ত্রী কত কইলে হইতাই না ওই মিসকাত শরীফের সরাত তো গাইও 90 খিতা কইছন দুরূদ শরীফ পড়াইলে 70 বার রহমত না পড়লে বা বালা করি কওতে তে কিতাব পড়িও বালা করিয়া খালি হালওয়ার চিন্তা করিও না মানে উরুসের চিন্তা করবা হালওয়ার চিন্তা করবা কিতাব বুঝবাই কোন বালা কিতাব বুঝতে হইলে তো বালা করি এটা লাগা লাগবো ফরাউরও লাগবো ফরাউরও হালুয়া তার ফরা যে ফরে হে কই যেত হে তো হালুয়াই ইকবো মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা যে আমার উপরে দুরূদ পড়বো একবার আল্লাহ রহমত নাজিল করবা তার উপরে আর মা আয়েশা এখন নাজিল করবা কতবার 70 বার যে পড়বো না যে ফরাইবো তুমি মুফত খাইলিতে হালুয়া তুমি হালুয়া খাইতে হলে তুমি ফরন লাগবো এটা কিতাবটা বেজারও নাই এটা কই দে দাওয়াত নি ভাইতাই না দাওয়াত বদ্ধই যাব তার আমার দাওয়াত খাওয়াই লাভ নাই মেসা বলে মেসা পাইছো অস্তাই না ফরাইলে কত হইল তোমার কি তো হইল তারা রহমত লইয়া গেল গলতা তোমার তো লেখালি ওখান মেসাবে ফরাই নিবা মৌলুদ শরীফ মাতো না ওখান মেসাবে ফরাই নি ইজাওয়ার ইমাম সাহেব ফরাইছেন ওটা মৌলুদ শরীফ তাই খালি ফরান না এটা জিকাই যাই না কত হ্যাঁ এটা বুঝি এটা কুন্তালের হতা খালি তাইন গিয়া মানুষের গরো গিয়া খালি ফরবার তাইনের গরো নয় আনা বিল্ডিং বানাইলেন সেটা মৌলুদ শরীফ পড়ান না এটা কুন্তালের হতা বোঝা গেল এখানে ফি আছে মাতো না ফি আছে এখানে ফরতায় ফরানি নাই কিতা খাওয়াতে আসলাম হ্যাঁ ওইটা কইটা তা তোমরা ভাও ওইতে কিতা কইতা হালুয়া না যাইব কিতে হালুয়া খাইতে এটা উপাস মরা লাগবো সত্য হকের উপরে থাকলে উপাস থাকা লাগবো হালুয়া খাই যাইতে হয় না উপাস থাকা লাগবো উপাস উপাস জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইন আমরা আসলাম একাধারে 3 দিন উপাস একাধারে 3 দিন উপাস একাধারে 3 দিন উপাস মা যুকনা জাওয়াকান একটা লুকমাও খাইছে নাই তেইগা নবীর মহব্বত লাভ করছো আল্লাহ লাফাইয়া ফাল্লিয়া মহব্বত পাওয়া যায়নি মহব্বত পাওয়া যায় না তারা খুশি কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ আলাইহির লোকে যারা এরার চৌকো খালি ফানি কারণ ব্যাপারটা হলো বহস ব্যাপারটা কিটা বড় ইলিম থাকলেও ফারা যায় না বড় ইলিম থাকলেও বহস করা যায় এটা ভিন্ন জিনিস আমি নিজেই দেখছি কায়দানির লোকে বহস করছি অনেকবার একবার কায়দানির লোকে বহসও গেছি আমার গাম ছুটি গেছি শীতের দিন একটা পয়েন্ট আমি বুঝলাম হে একটা পয়েন্ট আনে এই পয়েন্টের জবটা আমি কিতা দিতাম আমি পাই না আমার সাথী আসলে আরো 2-3 জন এটা বড় বড় আলিম হল বড় বড় শেখুল হাদিস বড় বড় মুহাদ্দিস বড় বড় মুফতি তারারে খানে খানে লুকাই লুকাই জিকাই না তো হে তার ফাইলিব পয়েন্ট আইতে আছে এটার উত্তর কিতা কয় ফাই না অকল দিন তো কয় ফাই না আমি দেখো কিতাব বুতাবো আছে নে কই এটাও আমরা ফাই না আমি ইয়া আল্লাহ আজকে তো আমরা বাতিলের সামনে মগলুব হইমু পরাজিত হইমু গাম বাড়ি হইছি ডরে যে আমার দুর্বলতার কারণে আজকে হক মগলুব হইব আর বাতিল গালিব হই যাইব আমার গাম বাড়ির শরীরে গাম বাড়ি গেছি গিয়া সুবহানাল্লাহ গাম বাড়ি আমার এখনো এটা মন হইলে শরীরে খাফে গাম বাড়ি গেছি গা এই সময় অত্যাচার জানতাম নাই গাম বাড়ি গেছি গা দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করলাম
মাত্র 3 বার পড়ছি। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমি দেখলাম কাদিয়ানি একটা পয়েন্ট আনবো যে ঈসা আলাইহিস সালাম যদি আসমানও জিতা তখন তেই না খাইয়া বাঁচবা গিলা হে কথাটা কইলিব। ওয়ামা জাআলনাহুম জাসাদাল্লা ইয়াকুলুনা আত-তাআম। কুরআন শরীফে পায় বরবরি পায় ফরফরি রেখা পড়ে কোরআন শরীফের হাদিস পড়ে। আমি তা জানতাম না, এটাই যে অত কোরআনের হাদিস জানি জানতাম না। এর লাগে আমি গেছি এটা কিতাব অসরতবা, কিন্তু আসলে ট্রেন চিটাগাং ট্রেন। তখন আমি তো জবাব পাই না, আমার মনের মাঝে নাই নাই জিকাই নাই জিকাই নাই। এর মাঝে আখটা আমার মনের মাঝে আইছে, ওয়ালা বিসু ফি কাফিন সালাসা মিয়াতিন সিনিনা ওয়াজদাদু তিসআ। করি লিছে পয়েন্ট করি লিছে। কোন আসমানও এটা কোনতে নবী রাসূল রে তো এরা না খাইয়া বাঁচতে পারেন না। ওয়ামা জাআলনাহুম জাসাদাল্লা ইয়াকুলুনা আত-তাআম। এই মানুষ নবী রাসূলের শরীর আমি এমন বানাইছি না যারা না খাইয়া বাঁচতে পারে। খাওয়ান লাগবো মাতো না, জিব্রাইল বাঁচবার লাগে খাওয়ান লাগবো ভাত, আর না হইলে রুডি, আর মানুষ রাসূল হইলে খাও না। ওয়ামা জাআলনাহুম ইহুম যে এইটার মর্যাদা হইল মানুষ রাসূল। মানুষ রাসূল, ফেরেশতা রাসূল নয়, কিজাত রাসূল খাও না, মানুষ রাসূল। মানুষ রাসূল এরা না খাইয়া বাঁচে না, এরা বাঁচতে হইলে খাওয়া লাগে। আমার নবী খাইতা না খাইতা নাই, এ খাওয়াই বুঝা গেল ফেরেশতা। কিতা বুঝা গেল মানুষ করি লিছে। তাই যদি আসমানও জিতাতা হয় না হাজার হাজার বছর ধরে আসো না, আরো হাজার হাজার বছর থাকবা, সেখানে তো খানি নাই, সেখানে আনা খাইয়া বাঁচবা কিলা। খানি তো অকলতা জমিনও, খানি অকলতা জমিনও। এক বেটা একদিন তার বউ বাই গেছে গুসা, বউ চিনি বেটা, বউর বাই গুসা গেছে। গোসা কেলে গেছে বেটে ফালছিল মুরগি, মুরগির বাচ্চা তো উগার থেকে তোরা তোরা করে দান নামাইয়ে দে, মুরগি খায় বাচ্চাও খায়। একদিন মুরগি গা উঠে গেছি উগারও। এখন তো বেটা স্যার রাগ, এখন তো না খাইয়া মুরগি মরব, বুঝছো না কথা? দূরবে উতা মুরগি উগারও উঠে গেছে গা, এখন বেটার উঠছে গুসা হয় মুরগি দান না খাইয়া মরব। অতদিন তো মাটিত লামাইয়া দিছে, তারা দান খাওয়াইয়া লয় করছে, মাটিত লামাইয়া লামাইয়া তুরা তুরা দিছে না বেসাই ডালাইছে। খাও না তোরা তোরা দিছে লামাইয়া খাইছে। বেটাই দেখছে ও নাচকু বাজার থেকে আইছে না, আইয়া দেখে মুরগি উঠে গেছে গা বুকারো। অনে উঠছে রাখ বেটির উপরে, কয় তোর 3 তালাক আর তোর মার 100 তালাক। বলে ইটা খিতা করলা, বলে করতাম না, এখন মুরগিনু মরবো বলে কেনে, বলে উঠে গেছে বাড়া লগিয়া আন্না খাইয়া মরব। আন্না কি মরত না, উগার উঠে গেলতে রিজেক এটা আসমান না জবিন। অফিস সামায় রিজকুকুম ওয়ামা ইলাহান নি বেটা, অফিস সামায় রিজকুকুম ওয়ামা তুআদুন। আল্লাহ কোন রিজেক তোমরা আসমানো। এখন ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানো গিয়া টেকশন না খাইয়া মরবা, বাড়ালো উঠে গেছে তো মুরগি অনে না না খাইয়া মরবা। কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ আলী এবং তার সাথীরা তারা তো ভয় একবারে কাতর, জানার প্রশ্ন না, জানার প্রশ্ন না। আমার দুর্বলতার কারণে যদি সত্য পরাজিত হয়, সেই পরাজয়ের ভয়ে তান একবারে কাতর, ভয়ে কাতর। আলিমুল আমার চৌকফানি আর উরুসলা মুল্লা হালুয়াকুরো হল, তারার আনন্দের শেষ নাই। হিন্দুও খুশি, শিখও খুশি, খ্রিস্টানও খুশি, ইয়াহুদও খুশি, এর সাথে সাথে হালুয়াকুর মুল্লাও খুশি। এরা হেরার লোক এটা খেয়ে ভালোই বাতাস বাচ্চল, যেমনি বাতাস বাতাস বাচ্চল বুঝো নি বেটা। গেছন কি স্টেজে গে উঠছন, হে আসিল বড় মোটা সুন্দর, আর তার পোশাক কি উন্নত মানের পোশাক। তারা সবটি বইছে, এন গেছন ফারাসি রাখা ফর ফুরু মুরু বডি, চেহারাও মলিন। চিন্তা তো চিন্তা হইলে চেহারা মলিন হয় না নি? কয়ে মৌলভী কাসিম তুই কোনোদিন বিতর্ক করছস নি? বিতর্ক করছস না, আমি তর্ক বাগিস, আমি তর্ক বিদ্যায় দক্ষ, আমি বাগ্যি। তুই আইসস তোর কোন সাহসে আইলে? লম্বা বসের খাম নাই রে, লম্বা বসের খাম নাই।
আমি আমার ইঞ্জিল ফালাই দিমু আগুন, তুই তোর কোরআন ফালাই দে আগুন, আগুনে যেটারে জ্বালাইব ওইটা বাতিল, যেটারে জ্বালাইতে পারতো না এটা সত্য। সকল অবাক, ওইটা বস নিগুনি, আগুন ফালাই দিলে জ্বালাই কি জ্বালা নেই ওইটা বস নিবা মাথো না, এটা কোনো বহস নেই। সকল অবাক। কাসিম দানতী রহমতুল্লাহ আলাইহিও একটু থমকে খাইলিছন, খিতা করা যায়, আটটা উবাই গেছেন স্টেজ। সকল অবাক, লক্ষ লক্ষ মানুষের নজর পড়ছে কাসিম নানতুর চেহারা ভাই। কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ আলাই একটা ক্ষিপ্র সিংহের মতো গর্জন শুরু করছেন, নির্লজ্জ পাদ্রী, লজ্জা নাই। খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ তোর ইঞ্জিল বলে দাবি করস, আর ধর্মগ্রন্থরে আগুন ফালাইবার লাগে তাইয়ার হয়ে গেছস, নির্লজ্জ। আমরা ধর্মগ্রন্থ কোরআন, আমরা নিজেরে আগুন ফালাই দিতাম পারি, আমরা ধর্মগ্রন্থ কোরআন রে কখনো ফালাইতে রাজি না। এরা তুলো জেসা আন দিছে তাকে হালু আমি লইল, কোরআন না যায় জেসা আন দিয়া দেখি তো হালুয়া খাইবার খাম, এমনি হালুয়া পাওয়া যায়। হালুয়া বুঝো নি বেটা, শুকানা মিডিয়া মিডিয়া তো হইতে এর বাদে চ্যালেঞ্জ সারলা। এ ফান্ডার নির্লজ্জ, যদি সাহস থাকে তুই তোর বুক তোর ইঞ্জিল রে বান্ধিলা, আমি আমার বুক আমার কোরআন রে বান্ধিলিমু, আমি আগে ফরমু আগুন। আগুনের বয় আসেনি, আল্লাহর বয়। খার বয়, আগুনের বয় আসেনি, আগুনের বয় আসেনি, আল্লাহর বয়। আল্লাহর বয় আইলে আর কিচ্ছুর বয় অন্তর থাকে না। আমি ফরমু আগে, তুই ফরবে বাদে। আমি যদি বাতিল হই আগুনে জ্বালাই আমারে বর্ষ করে নিব, তুই বাতিল হইলে তোরে জ্বালাই নিব, শেষ। প্রস্তুত হইয়া যা। যখন চ্যালেঞ্জ করছেন তার শৈল্য কম্পন শুরু হয়ে গেছে। দস্তখত করছে, ওই কাসিম ইলাখান তো বহস কোনোদিন শুনছি না, তুই আজকে যে চ্যালেঞ্জ করলে তোর সাথে আমি পারলাম না, দস্তখত করলাম, আমি আড়িয়ে গেছি। মুসলমান হলের তকবীর কিতা বুঝো, খলজা ফাটা তকবীর, ইটা খলজা ফাটা তকবীর। হালুয়াকুর যত দিয়ে সকলটির সেরা হয়ে গেছি খালা। এখন আমরার মোল্লা কল যারা কাসিম নানতবির লোকের মোল্লা কল যারা এরা হয়ে গেছে না আরো হেরান। তারা চিন্তাত পড়লা যে হে ই চ্যালেঞ্জ করলো কেল লাগিয়া, কাগজরে তো আগুনে মাফ করে না, ফাত্তরেও মাফ করে না, গাছরেও মাফ করে না, জ্বালাইলায় না, জ্বালায় না। তার ইঞ্জিলও কাগজও লেখা, আমরার কোরআনও কাগজও লেখা, আগুনে আবার মাফ করবো সামনে। কাসিম নানতবি এটা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ করলো, আর হে কেল লাগি চ্যালেঞ্জ করলো, বুঝার দরকার। তারা জানতে পারলা যে তারার ইঞ্জিলও এমন ঔষধ লাগাইল আছিল যে ঔষধ কাগজ লাগাইল থাকলে আগুনে জ্বালায় না। তখন তারা চিন্তাত পড়লা, যদি তার শরীরে ওষুধ লাগাইল থাকতো তো আগুনে তারেও জ্বালাইল না। কোরআনও ওষুধ লাগাইল নাই, কাসিম নানতবির শৈল্যও ওষুধ লাগাইল নাই। যদি তার চ্যালেঞ্জ টান চ্যালেঞ্জ হে গ্রহণ করে লিত আর আগুনে ফরি যাইতা, তাইলে আগুনে কোরআনরেও জ্বালাইল নে, কাসিম নানতবিরও জ্বালাই লিল নে, আর তার ইঞ্জিলও রইল নে বালা, হেও রইল নে বালা, বাতিল জয়ী হইয়া গেল নে। কাসিম নানতবি কোন যুক্তিতে এমন চ্যালেঞ্জ করলা? তারা হেরান, কোন মোল্লা কল হেরান, তাইনের লোকের যারা হেরইলা বুঝো নিবা মাতো নাতে বুঝা মারতো, নানা বুঝা ফালিলে কি হামাইব, আনা বুঝা যদি নাবি বাই বার করিলাও বুঝছে বা করতই বাই, নানা বুঝিয়া মাতো না। তারা আইসন দৌড়িয়া দল হইয়া ঠাইন দেখো বা খিতে হইল আর নয়, এখনো ফিতনা সৃষ্টি হইল না গীতা। এমনি দিয়ে একটা নাস্তিকের ফিতনা, এমনি দিয়ে যার মনে হয় আরো আস্তিকের ফিতনা, খালি ফিতনার পরে ফিতনা, নয়া ফিতনা আইল না গীতা। যেখানে কিতাব এটা আজকে কিতা হয়েছে বলে আজকে আরো বড়টা বলে কিতা বলে আমরা আপনার উপরে প্রশ্ন,
আপনি চিন্তা করেন না যে অন্য কোনো ফিতনা না, আপনার কাছে আমরা একটা জিজ্ঞাসা। বলে কিতা? বলে তার ইঞ্জিরও আসিল, ওষুধ লাগাইল, আগুনে জ্বালাইতো না, ওষুধ লাগাইল থাকলে তার শরীর যদি ওষুধ লাগাইলিত তে হে ফরি গেল না আগুনও। আপনার কোরআনই ওষুধ লাগাইল না, আপনার শরীরও লাগাইল না, আপনারে আগুনে জ্বালাইলিল না, আর হে বাঁচি গেল না। সত্যই গেল না পরাজিত, অসত্যই গেল না জয়ী। আপনি কোন যুক্তিতে এমন চ্যালেঞ্জ করলা? তখন এটা আমার একটা গোপন রহস্য, কইতাম আসলাম না। কিন্তু এখন তোমরা হেরানুই যে বাইয়ার লাগে না হইও পারি না, হইতাম আসলাম না। কিন্তু এখন তোমরা ওই যে বাই হেরান হতাশ এর লাগে না হইয়া পারলাম না। বুঝনি বা কথা সকলে বুঝো নিতে হইতাম নি মা তো না বা আমার বা গুসা উষা করিও না বাসন সকল। আমি হচ্ছে আর দেশের মানুষ, গুসা উষা করিও না, আর গুসা করলে বুঝতাইও না। গুসা করলে বুঝবাই নি, গুসা করলে বেডিরে তেতালা তেলায় বেডির মারি 100 তালা। দেখুন কোন জাতের কথা, দুষ করলে বেটার বেডির মারে দিলাইতে 100 তালা, বিয়া করলো আর একবার তুমি দিলাইতে তালা। মা তো না একবারাই বিয়া করছে আর একবার তালাক দিলে হইব নি? মা তো না একবারাই বিয়া করছে আর একবার তালাক দিলে হইব নি? আর একবারাই তালাক দিলাই তে বেটা বড় বালা মানুষ না সুকুম বুধায়। বাংলাদেশে যা মাইয়ে তালাক দিলে হয় না, কয় মুখ দি তালাক দিলে মুখ দিয়া কইলেই হয় না, মুখ দিয়া কইলেই হয় না। যত সময় পর্যন্ত চেয়ারম্যানে আর প্রশাসনে এটার অনুমোদন না দিব তারা তালাক দিত নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক হয় না। তারা বিয়া করছে তোমার মারে না তোমার বাপে? মাথে না এগুই মাথে না। তোমরা মারে বিয়া করছে না নি বেটান বাপে? বিয়া করছে না নি? আর বেটা তালাক দিলাই তো যে বিয়া করছে হে তালাক দিব না আরোগ্য তালাক দিব? মা তো না। সুতরাং বার্থ কন্ট্রোল হারাম, ফ্যামিলি ল হারাম। এই ফ্যামিলি লরে মুসলমানে কখনো গ্রহণ করতে পারে না। চেয়ারম্যানে বিয়া করছে নি? আমার বউরে না আমি বিয়া করছি, হে তালাক দিলে তালাক, হে তালাক দিত নাইতো কিটা হে খার করে সেটা আমি দিমু মোহর, আমি ফালমু সন্তান আমার, তালাক দিত হে? কথা বুঝো না নি বেটা? তাইন ফোন ওইটা আমার গোপন রহস্য, হইতাম আসলাম না, কিন্তু না হইয়া পারি না। তোমরা হেরানুই যাবাই গিয়া, তোমরা বুঝাইবার লাগে সান্ত্বনা দিবার লাগে হইতে বাধ্য। লিখিতা ব্যাপার যে সময় খ্রিস্টানের বাচ্চায় চ্যালেঞ্জ করছিল আগুনও ফালাই দিতাম আমার কোরআন শরীফ, কোরআন শরীফের প্রতি আমার অত মহব্বত। আমি তার পাইছি আমার ফাও তাকিয়া আগুন মাথা বাই সরতাছে। ওই সময় আমি দাঁড়াইছি, দেখছি রোজায় আকদস থেকে আমার দিকে দিয়ে নূর আইতে আছে। এটার রোজার সাথে সম্পর্ক। দেওবন্দি হলের রোজায় আকদসের সাথে আল ইলমু নূরুন ফি কলবিল মুমিন মুকতাবাসুম মিন মাসাবিহ মিশকাতিন নুবুওয়া মিন আল আফআলিল মুহাম্মাদিয়্যা ওয়াল আকওয়ালিল আহমদিয়্যা ওয়াল আকওয়ালিল মাহমুদিয়্যা। ফাউনিতা নূর সুকুম মুদারিফা মুস্তাফা না খালি মৌলানা হয়ে গেছে গিয়া কিতাবি ভাওনাতে হাসে ভাইতে কয় এটা হাসে দেখলেন না ভাইটা তো মিশকাতের হাসেতেই আছে ভাওনা। আমরা ফরি সময় শিখছি এটা অনেক সপ্তাহ ফরিয়া ফরাইও ভাওনা। আমি দেখছি রোজায় আকদস থেকে নূর আইতে আছে। রোজা বুঝনি কইবর আমার নবীর কইবর মা তো না, নবীর কইবর আছে মা তো না। আসমানো কুনানো মাটিত খেনে মাটিত হইল খেনে মাটিত কইবর হইল কইবর হইল খেনে মাটিত হইল খেনে। প্রশ্ন দুইটা, কইবর হইল খেনে মাটি তৈল খেনে? আমার নবীর কইবর আছে না নাই? ফিরিস্তার কইবর আছে? ফিরিস্তার কইবর আছে? ফিরিস্তার কইবর আছে? খানা চোখ মিললে দেখছো কদিন তো কইবর যখন আছে এতে বুঝা গেল এন মানুষ মাথো না। আবার কইবর হইছে মাটির, বুঝা গেল এন মাটির সৃষ্টি। মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।
আল্লাহ এখন তোমরারে বানাইছি মাটি দিয়া, মানুষ রেখুন আল্লাহ, আল্লাহ মানুষ রেখুন, তোমরারে বানাইছি মাটি দিয়া, তোমরা যাওয়া লাগবে মাটির তলে, তোমরারে বার করমু আর মাটির তল তাক্কা, আমার নব্বখন মাটির তল তাক্কা হোক লাগে আমি বাইর হইমু। বুঝা গেল? নবীর আল্লাহ বানাইছুন আগুন দিয়া, সোনা দিয়া, নূর দিয়া, কিতা দি বানাইছন? 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 আমি দেখি রোজে আকদস থেকে নূর আইতে আছে। ওই সময় আমার একটা বিশ্বাস হয়েছে, আমার মাঝে একটা জজবা আইছে, একটা আবেগ আইছে, আমার মাঝে একটা ইশক সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমি দুর্ভাগা, আমি ওইটার লাভ করতাম পারলাম না। আমার মাঝে একটা ইশক আইছে, যদি সেই খ্রিস্টানের বাচ্চা আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিত, তাহলে আমি আগে পড়ে গেলাম নে আল্লাহর পবিত্র কালাম রে বুকে রাখে আগুন। আর আমার বিশ্বাস ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো ওই আগুন আল্লাহ আমার জন্য জান্নাতের বাগান বানাই দিলাইল নে। এই সময়ের অবস্থা, এই সময় হওয়া শব্দের দ্বারা সম্ভব না। এই নইলা দারুল দেওবন্দের বাণী, এই না দারুল দেওবন্দের কও না বাণী। এই দারুল দেওবন্দে কি জাত মানুষ বানাইছে কইতাম নি বেটা, মুখ দেখো কইতাম আর মনে মনে বাদ দিল দিয়ে। দারুল দেওবন্দের এক ছাত্র আসলা মৌলানা আনোয়ার, মৌলানা যেন মানছে মৌলানা কাশ্মীরি হই, কাশ্মীর বাড়ি আর কি, মৌলানা কাশ্মীরি হই। এন গেছলা একবার মিশর, মিশর গিয়া দেখুন একখান কিতাব, এই কিতাবখান ভারতবর্ষের মাঝে নাই, আর কোনো লাইব্রেরিত নাই। তাই চাইলাই লাইব্রেরিত ওবা এই কিতাবখান আমারে দিলাও, আমি প্রাইভেট একটু মোতালা করিয়া লেখিয়া নকল করিয়া দিলাই মনে। তারা কয় না জাগাত বইয়া ফুরিয়া যাও, এখান থেকে বার করিয়া নিতে পারতাই না, একটা নুস্খা একটা কপি হয়ে বার করে নিতে পারতাই নাই। তান উঠে গেছে রাত, লাগে গেলা এখান ওই ফরাত ফরিয়া আইলা দেশ ভারতবর্ষ, আইয়া কিতাবখান লেখলা, এমনভাবে লেখিয়া দিছ একটা হরফও বেশ কমিছে না। এনে দেওবন্দি এনে কিতা পারবা ইল্লাখান দেখাইতাই মাতো না, হালুয়া খাইয়া পারবানি দেখাইতাই, গল্লা গল্লা নাচছে দেখাইতে পারবাইনি, এ পারবাইনি। দেওবন কিতা চিন্তায়, দেবন চিন্তা কিতা সারা দুনিয়া জুড়ে এখন দেওবন, রাস্তা দুনিয়া জুড়ে দেওবন, দেওবন্ধর লগে লাগিয়া কিতা পারবা, হ্যাঁ পারবাইনি লাগিয়া হেফাজত করবো কেটায়। দেওবন বানাইছেন আমার 90, দেওবন বানাইছেন কেটায় 90। শাহ রফিউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই দেখছেন আমার 90 লাডি দা দাগ দেখেছেন, ওই দাগে দাগে দোলান বানা, সজা ভাইয়া দেখছেন দাগ রইছে, ওই দাগে দাগে দোলান বানাইছেন, 90 বানাইছেন। আহমদ আলী লাহোরী রহমতুল্লাহ আলাই কইছেন আমি দেখছি মসনদে হাদিসের সাথে রোজে আকদসের নূরের সম্পর্ক আছে। খানো ইয়ে দেখতে হবে, চোখ লাগবো না নি মাতো না, চোখ লাগবো না নি না, খানো ইয়ে দেখা যাইব। আজ দেওবন্দের যে অবদান সারা দুনিয়ার উপরে আজ পর্যন্ত আছে না নাই মাতো না, আছে না নাই। সাফলা সত্তর হালুয়া হইয়া গেছলাইনি, ওদ হালুয়া কুর গেছিল নি, এ মাতো না, নাস্তিকের বিরুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে হালুয়া খাইয়া একটাও না। এটা উপাস থাকরা হল, খালি খালি উপাস থাকরা হল, খালি উপাস থাকরা হল। এটা রোজে আকদসের কাছে বইয়া দর্শে হাদিস খালি খাও জিন্দা নবী জিন্দা নবী, খালি মুখ দিয়ে খাও, দেখকে তোর কইস নয়। আমরাও বিশ্বাস করি জিন্দা নবী মাতো না, বিশ্বাস করো নাইনি কও না জিন্দা নবী দেখছো নি জিন্দানি না মোরা, তাই মরি গেলাতে জিন্দা হইলা গিলা, মরি আরবার জিন্দা হইলা, মরিও জিন্দা না মরবার আগে জিতাও, মরিয়া জিতাও মাতো না, সেও মাতে না। মরলে গো তো মোর হইল,
মরবার আগে জিতা হইল তো মরি আবার জিতা হই কিলা যে জিন্দা নবইলা কিলা বা খালি এসকের আগে খালি মাতিলা বুঝো বুঝো না বুঝবার চিন্তা করেন জিকাইছে নদিন পাইকার হুজুরে বলে ইটা তো বুঝি না বা মানুষ মরে গেলে তো মরা নবীও মানুষ তান মরে গেছে মরা হইলে তান জিতা হইলা কিলা জিন্দা অর্থ জিতা ও তা ফার্সি ভাষায় জিন্দা নবী তো জিতা নবী জিতা নবী তো খবর দিলা এখানে একদিন জিকাই যায়নি বুঝবার কথা আসল কথা জিকাইতাই না খালি ফালাফালি করবাই ওইটাই চিহ্ন খালি কইলা কে কইছে রে মিলাদ নাই মিলাদ আছে বাংলায় বাংলায় তোর কত তোই আছে কিতাবও আছে নি ওইটা কো কিতাবের তো হইতাই না বাংলার তো কত বাংলা তো সুরও আছে নাই তে শুরু করো ইটা কোনো কিতাবের কথা হইল নিবা যার যে তেমন আছে এটা স্বাধীনতা আছে তো বালা হতার স্বাধীনতা নাই বাদ হতার স্বাধীনতা আছে শহীদ চিননে শহীদ চিন না হিন্দু ও শহীদ না তো না তা হালুয়া খাই এইটা মাত্রা কিলা হিন্দু শহীদ হয়নি নাস্তিক শহীদ হয়নি নাস্তিক শহীদ হয়নি নাস্তিক শহীদ হয়নি শহীদ বেহেশতি না দুজকি শহীদ বেহেশতি না দুজকি শহীদ বেহেশতি না দুজকি বেঈমানও বেহেশতে যাইব তাইলে হিন্দুরে যদি শহীদ হওয়াতে বেহেশতের সার্টিফিকেট দিলাইলা তুমি আল্লাহ গেছো গিয়া এটা হালুয়া খাই এইটা মাথা যাইতো না তা উভাস থাকলে মারতে পারবাই চোখ পুঞ্জ কিতা বেটা তুমিও চাও তুমি তো খাইয়া খেয়া স্বাস্থ্য হয়েছে মুসলমান শহীদ হয় শহীদ খে শহীদ খে শহীদ খে বেঈমানরে যে শহীদ হইব এই ইমানদার না শহীদ সম্বন্ধে আল্লাহ এখন ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইছে এরারে তোমরা মুর্দা মানুষে খান্দে তার আত্মীয়বর্গ খান্দে সকলে ডাকছে মৌলানা মদনীরে চমন কে তখ্ত পরে জিস দিন শাহে গুল খা তজম্মুল থা चमन के तख्त पर जिस दिन शाहे गुल का तजम्मुल था हजारों बुलबुलों की फौज थी एक सुरता गुल था जब आए दिन खजा के कुछ न था जुज खार गुलशन में बताता रू रू कर माली यहाँ गुंचा वहाँ गुल था ऐसे मौलाना मदनी दौर सुनो को लांजा मदियार खानदार रूल फरसे तेजी कान হুসেন আহমদ তুই তো শেখ লুন্দের লগে হামেশা রইছস রে আমরা তো জানি না তানরে দুই সময় দেখছি তান কোমরের মাঝে 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি গাড়া এটা কিতা এটা কিতা এটা কিতা তাই নখন তারা কইছিল এ মাহমুদুল হাসান তুই খালি আমরার বিরোধিতা বাদ দেলা তোরে আমরা মুক্তি দিলাইব খালি বিরোধিতা বাদ দেলা তাই কইছেন সম্ভব না যতক্ষণ জান থাকবো ততক্ষণ তোরার বিরোধিতা করমু এর লাগে লোয়া গরম করিয়া শিখ গরম করিয়া শিখ গরম শিখ বুঝনি রড রড গরম করিয়া তান কোমরত দাগ দিছে এরপরও তান সত্যরে সারছন না এরা হইলা দেওবন্দি এরা হইল শাপলা চত্বর যায় এরা শাপলা চত্বর যায় এরা শাপলা চত্বর যায় বলির মাঝে এরা লাশ পরে এরপরও তারা সত্যরে বাদ দেয় না ভাই কথা বহুত লম্বা আপনারা হেরানি গেছেন গো আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন দোয়া সভাপতি সাহেব দেও দোয়া জিনা দোয়া তো আপনি হইলে ইমাম নামাজ পড়াইলে ইমামে দোয়া করে না মুক্তদ করে বা ইমামে করে না নি মুক্তদ দিলে ওকে থাকে আমরা হইতা জান দোয়া করতা সম্মানিত তৌহিদি জনতা 3 দিন ব্যাপী তাফসীরুল কুরআন মহাসম্মেলনে আজ শেষ দিবসে সমাপনী অধিবেশনে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আনসায় হুজুর দামাত বরকাত ধর্মের কাছ থেকে আলোচনা শুনছিলাম। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রধান আকর্ষণ অন্য কোনো অতিথি
হযরত মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারী সাহেব, আমরা সবাই জানি হুজুর অসুস্থ, হুজুর আমেরিকায় চিকিৎসা ছিলেন, তিনি দেশে এসেছেন। আমরা হুজুরের সাথে বারবার যোগাযোগ করেছি, হুজুরের কাছ থেকে আমরা আশানুরূপ مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ظاهرك الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا حي يا قيوم مددنا إليك يد المسألة فلا تطردنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف من أوصانا بالدعاء. اللهم اعذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر ذنبا ولا سقما. اللهم تقبل هذه الحفلة وكل المحافل الإسلامية. اللهم تقبل دعاء. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم بالسعادة أجالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وكسبا حلالا طيبا مباركا. ونسألك يا الله توبة نصوحا والتوبة قبل الموت. توبة قبل الموت. توبة قبل الموت والراحة عند الموت. والراحة عند الموت. والراحة عند الموت. والراحة عند الموت. نسألك الراحة عند الموت. نسألك الراحة عند الموت. نسألك الراحة. আল্লাহ মৌত তো আইব, আল্লাহ মৌত আইব, আমরা বিশ্বাস আছে আল্লাহ। মৌতরে বড় ডরায়, মৌতরে বড় ডরায়। আল্লাহ তুমি বেজ্জত হইয়া মাইরো না আল্লাহ। আল্লাহ বেঈমান হইয়া মাইরো না আল্লাহ। মৌতের সময় আমরা কষ্ট দিও না, মৌতের সময় কষ্ট দিও না। আরে তুই আইব কইবর, তুই আইব না মাটি দিয়া সাফ দিয়া তুই আইব, সেও যাইতো না সাথে আল্লাহ। কইবর দেখলেই ভয় লাগে আল্লাহ। কেমনে তাকমু একলা একলা কইবর আল্লাহ, কেমনে তাকমু কইবর আল্লাহ। কইবর দেখলেই ভয় পায়, দেখলেই ভয় পায়। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم. ইয়া আল্লাহ আমরার পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দুরুদ আর সালাম দয়ার নবীর দরবারে পৌঁছায় দাও। ইয়া আল্লাহ নবীর জিরে আমরার উপরে খুশ করে দাও। হায় রে দয়ার নবী সারাটা জীবন আমরার লাগে খানলা। হায় রে দয়ার নবী, ইয়া আল্লাহ দয়ার নবীর আত্মারে আমরার উপরে খুশ করিয়া দাও।
আমরা সবাই রে জিয়ারত হরমাইন শরীফাইন বারবার নসিব ফরমাও, বারবার নসিব ফরমাও, বারবার নসিব ফরমাও। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.